hello. She said, oh, hello. Fancy meeting you. How are you? Wow. She greeted me with surprise and asked me how I was అని తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండకూడదయ్యా. ఇంతకు ముందే మాట్లాడుకున్నా మనం క్వశ్చన్ మార్క్ కిందకి రాదు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో అని అనుకున్నాం కావున అది మిస్టేక్. షీ గ్రీటెడ్ విత్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఐ వాజ్ అయి ఉండొచ్చు. షీ గ్రీటెడ్ మీ విత్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ హౌ వాజ్ ఐ రాంగ్. షీ గ్రీటెడ్ మీ విత్ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఐ వాజ్. సెకండ్ వన్, షీ గ్రీటెడ్ మీ విత్ సర్ప్రైజ్ and asked me how I was. Rendu correct ఉన్నాయి చూడండి. సెకండ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. షీ గ్రీటెడ్ మీ విత్ సర్ప్రైజ్. ఎస్, ఇది బాగుందండి. ఫోర్త్ వన్ బాగుంది. షీ గ్రీటెడ్ మీ సర్ప్రైజ్ అండ్ ఆస్క్డ్ మీ హౌ ఐ వాజ్. ఫోర్త్ వన్. హీ సెడ్ ఐ విష్ ఐ మ్యారీడ్ ఎర్లియర్. ఐ విష్, ఇట్ ఈస్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ రైట్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ వచ్చినప్పుడు V2 రావాలనుకున్న వచ్చింది. హీ సెడ్ ఇఫ్ హీ విష్డ్ నో. హీ సెడ్ దట్ he wished he had married earlier. That is second option correct. Married అనేది had married గా మారింది. She said it is time politicians realized their mistakes. No change. She said that first option లో లేదు. Second option. She said that it is time politicians realized their mistakes. Second option correct. That is third one కాదు, fourth one కాదు. You can go with the second option. He said to her, if you were young, I would marry you. నువ్వు యంగ్ అయి ఉన్నట్లయితే నేను పెళ్లి చేసుకునేవాడిని. He told her that if she were young, he would marry her. Absolutely right. He told her that if she were young, he would marry her. That is the right one. He told that కాదు, తీసేయండి. He told her that if she was young, wrong. ఆమె మరలా యంగ్ అవదు. ఇమాజినరీ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ వర్ ఏ కరెక్ట్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. హీ టోల్డ్ హర్ దట్ ఇఫ్ షీ వర్ యంగ్ హీ వుడ్ మ్యారీ హర్. ద టీచర్ సెడ్ ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. ఇందులో చేంజ్ రాదు, మనం మార్చకూడదు. ఇదొక యూనివర్సల్ ట్రూత్. ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అదే విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి మై ఆన్సర్ ఈస్ ద టీచర్ సెడ్ దట్ ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. టోల్డ్ దట్ కాదు, said if కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. ద టీచర్ సెడ్ దట్ ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. షీ సెడ్ we were thinking of the selling the house but we have decided not to. ఏం తాడి, చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు. అన్నింటినీ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మార్చుకుపోదాం. she said that they had been thinking of selling the house but had decided not to. సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. షీ సెడ్ దట్ వచ్చింది. we becomes they అయింది. were becomes had been అయ్యింది. థింకింగ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ద హౌస్ బట్ have had అవ్వాలి, had అయింది. had decided not to. So that my dear friends, that is the second option. They had been thinking of selling the house but had decided not to. 20th. He said when I saw them they were playing tennis. Shudam. He said that when he had seen them, no. He told that when he saw them they had been playing. He said that when he saw them they had been playing. That is the third option. He said who lives next door. Question. He asked who lived the next door. Can full stop undali. He said no. Third one. He asked who lived next door. Third option correct. Question number 22. He said will you be here tomorrow? Again question. కాబట్టి he asked, ఇటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు కంజంక్షన్ గా if గాని వెదర్ గాని ఉండాలి. he asked if, you becomes I, if I, will becomes would, if I would be, here becomes there, tomorrow becomes next day. He asked if I would be there next day. That is the first option. Don't do sit down, said my hostess. My hostess invited me to sit down. Second option. My hostess invited me sit down, to sit down. He said could I see Tom please? దయచేసి నేను టామ్ ని చూడగలనా?
Yes, he asked to see Tom. Very good. Very good. Very good. That is the right one. He asked, he requested to see Tom అని కూడా అనవచ్చు. Please don't smoke here, said the watchman. The watchman said ni requested చేద్దాం. The watchman requested not to smoke there. Not to smoke there. Second option చూడండి. The watchman requested me not to smoke there. By this reported speech లో ఉన్నటువంటి 3 టేబుల్స్ గురించి మరొకసారి మీకు చెప్తున్నాను. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లో ఎన్ని బిట్లనైనా మనం సేమ్ అదే రూల్లో కంజంక్షన్ చూసుకుంటూ వెర్బ్ని చూసుకుంటూ అక్కడున్న టైం ఫ్రేజ్ యాడ్వర్బ్ని చూసుకుంటూ హ్యాపీగా చేయవచ్చు. మరొక్కసారి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన రివిజన్ వినండి మిత్రమా. రిపోర్టింగ్ సెంటెన్స్, యాక్చువల్ సెంటెన్స్ అని 2 సెంటెన్స్లు ఉంటాయి. రిపోర్టెడ్ సెంటెన్స్, యాక్చువల్ సెంటెన్స్ అని 2 సెంటెన్స్లు ఉన్నప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే కంజంక్షన్ కావాలి. యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఫుల్ స్టాప్ తో ఎండ్ అయితే దట్ రావాలి. యాక్చువల్ సెంటెన్స్ WH క్వశ్చన్ అయితే WH వర్డ్ రావాలి. ఇప్పటికి 2 అయ్యాయి. ఇక 3 యాక్చువల్ సెంటెన్స్ SR నో క్వశ్చన్ అయితే ఇఫ్ గాని వెదర్ గాని యూజ్ చేయాలి. యాక్చువల్ సెంటెన్స్ రిక్వెస్ట్, ఆర్డర్, అడ్వైస్, సజెషన్ అయితే టు రావాలి. యాక్చువల్ సెంటెన్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ అయితే దట్ రావాలి. ఇక సెడ్ అనేది ఆస్క్డ్, టోల్డ్ మొదలైనవి వెర్బ్ యొక్క 2వ రూపాలు కాబట్టి యాక్చువల్ సెంటెన్స్ లో ఉన్న అమీజార్, వజ్వర్, అమీజార్ బికమ్స్ వజ్వర్, హ్యావ్ హ్యాజ్ బికమ్స్ హ్యాడ్, విల్ షెల్ బికమ్స్ వుడ్, కెన్ బికమ్స్ కుడ్, మే బికమ్స్ మైట్, మస్ట్ బికమ్స్ హ్యాడ్ టు అండ్ V2 బికమ్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. అంతేకాకుండా రిపోర్టింగ్ వర్బ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు అనగా సెడ్, టోల్డ్, ఆస్క్డ్, ఎంక్వైర్డ్, క్వశ్చన్ ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఎస్ మిత్రమా, నౌ బికమ్స్ దెన్, దిస్ బికమ్స్ దట్, దీస్ బికమ్స్ దోస్, హియర్ బికమ్స్ దేర్, టుడే బికమ్స్ దట్ డే, టుమారో బికమ్స్ నెక్స్ట్ డే, ఎస్టర్డే బికమ్స్ ప్రీవియస్ డే. ఇది యాడ్వర్బ్ చేంజెస్. మనం ఆ 3 టేబుల్స్ సహాయంతో ఇన్ని బిట్లు మనం చేయగలిగినాం. 25 బిట్స్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేసాం. దానికంటే ముందు మీరు మీ నోట్బుక్ లో కొన్ని బిట్స్ చేయడం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. మరి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ నుండి ఎగ్జామినేషన్ లో ఏం అడుగుతాడు? ఫస్ట్ రూల్ ఏంటంటే ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ ఆల్ ద వెర్బ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఫామ్. షీ సెడ్ దట్ షీ ఈజ్ కమింగ్ అన్నాడు. షీ సెడ్ దట్ షీ ఈజ్ కమింగ్ కాదు, షీ సెడ్ దట్ షీ వాజ్ కమింగ్. అదొక రూల్ అడుగుతున్నాడు. మరొక రూల్లో అంటాడు షీ ఆస్క్డ్ మీ దట్ వేర్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ అన్నాడు. షీ ఆస్క్డ్ మీ దట్ వేర్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ అన్నప్పుడు అర్థం అవ్వాలి, దట్ ఒక కంజంక్షన్ గా వేర్ ఒక కంజంక్షన్ గా ఉంది. 2 కంజంక్షన్లు అవసరం లేదు. షీ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్. ఆస్క్డ్ కానీ ఎంక్వైర్డ్ కానీ క్వశ్చన్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ప్రశ్నించడమే అవుతుంది. అక్కడ దట్ అనే కంజంక్షన్ రాకూడదు. ఇటువంటి బిట్లు మనకి ఎర్రర్ లొకేషన్ లో వస్తూ ఉన్నాయి. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నుంచి డెవలప్ చేసుకుందాం దాన్ని. దట్స్ ఆల్ మిత్రమా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్, డైరెక్ట్ అండ్ డైరెక్ట్. అండ్ మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేశారు, దాని PDF తీసుకోండి, మరొకసారి ట్రై చేయండి. ఈ టేబుల్ దగ్గర ఉంచుకోండి. ఇప్పటిదాకా మీకు నేను ఇచ్చిన టేబుల్స్ 3 ఇచ్చినాను. 1 టెన్సెస్ లో 12 రకాల క్లూస్, ఫార్ములాస్, వాటి మీద మనం ఒక 75 బిట్స్ చేసాము. 2 యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్గా ఎలా మారుతుంది అనేది ఒక టేబుల్ ఇచ్చినాను. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో 3 టేబుల్స్ ఇచ్చినాను. టేబుల్ నెంబర్ 1 లో కంజంక్షన్, టేబుల్ నెంబర్ 2 లో వెర్బ్, టేబుల్ నెంబర్ 3 లో యాడ్వర్బ్. మూడింటిని మీరు హ్యాపీగా తీసుకున్నారు. వీటి యొక్క సహాయంతో మీరు ఎన్ని బిట్లనైనా హ్యాపీగా చేయొచ్చు. ఇక రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కి SSCలో 30 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది. కాబట్టి SSC CGL టైర్ 1, టైర్ 2 30 మార్క్స్ ఉంది. అలాగే CHSLలో 5 to 8 మార్క్స్, 6 to 8 మార్క్స్ మనకి వెయిటేజ్ ఉంది. ఇది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లేదా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్. ఇంతకుముందు మీరు చేసింది వాయిస్, అంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నది టెన్స్, అంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నది ఫండమెంటల్స్, బేసిక్స్. నౌ లెట్ మీ గో టు ఏ స్మాల్ టాపిక్. చాలా చిన్న టాపిక్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. దట్ ఈస్ కండిషనల్స్. కండిషనల్స్ అనే టాపిక్ లోకి వెళ్తున్నాను. ఎస్ మిత్రమా, నేను కండిషనల్స్ అనే టాపిక్ లోకి వెళ్తూ ఉన్నాను. ఎస్, నా చిన్న టాపికే ఈజీగా అయిపోతుంది మిత్రమా.
దీనికి కూడా ఒక టేబుల్ తీసుకోవాలి. సిద్ధంగా ఉండండి పెన్ అండ్ పేపర్తో. పెన్ పేపర్ తీసుకోండి. కండిషనల్స్. సో మరొకసారి చెప్తున్నాను, మనం ఏ టాపిక్ నేర్చుకున్నా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అన్ని కూడా టిప్సే నేర్చుకుంటున్నారు మీరు. చాలా వరకు మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా వస్తుంది కానీ చాలా ఈజీ మెథడ్లో వస్తుంది. ఇదే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ చెప్పుకోవాలంటే 8 to 10 hours చెప్పుకోవచ్చు. ఏమి రా ఉపయోగం? మనకు మార్కులు కావాలనుకున్నప్పుడు ఈజీ మెథడ్లో మార్కులు రావాలి తప్ప hundreds of hours దాని మీద స్పెండ్ చేయాల్సిన పని లేదయ్యా. కాబట్టి కండిషనల్స్ పెద్ద సమయం పట్టదు. ఓన్లీ 3 రూల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చెప్తాం. ఎక్కడైనా సరే మనం ఒక కండిషన్ అడగాలి అంటే అక్కడ ఇఫ్ ఉండాలి. ఇఫ్ అంటే అర్థము అయితే. ఎస్, మరి అన్లెస్ అంటే ఏమిటండి? అన్లెస్ అంటే కాకపోతే, ఇఫ్ నాట్. అన్లెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ నాట్. ఇఫ్ యొక్క నెగిటివే అన్లెస్. ఈ రెండింటితో మనం కండిషన్స్ అడుగుతూ ఉంటాం. కండిషనల్ సెంటెన్స్ అన్నప్పుడల్లా ఇవే వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్, రెండోది ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? దట్ ఈజ్ ఇఫ్ నాట్, దట్ ఈజ్ అన్లెస్. ఎస్, ఇఫ్ నాట్ అన్లెస్. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం, ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. దేర్ ఆర్ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఇఫ్ తో ఒక స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ఇఫ్ కానీ అన్లెస్ కానీ. ఇఫ్ తో ఉన్న స్టేట్మెంట్ లో V1 ఉన్నట్లయితే మరొక స్టేట్మెంట్ ఉండదు పక్కన. ఆ స్టేట్మెంట్ లో విల్ ప్లస్ V1 రావాలి. ఇఫ్ ప్లస్ V1, విల్ ప్లస్ V1 అనేది రూల్. మరి ఇక్కడ విల్ అప్లై చేయలేని పరిస్థితిలో నువ్వు కెన్ గాని మే గాని అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ ఇఫ్ ప్లస్ V1 వచ్చినప్పుడు విల్ ప్లస్ V1 గాని, కెన్ ప్లస్ V1 గాని, మే ప్లస్ V1 గాని అప్లై చేస్తాం. ఎలా ఉంటుంది కండిషన్? ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్, వర్క్ V1. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. Yes, if you work hard, you can get a success. If plus V1, will plus V1. Yes. Second one. If plus V2, would plus V1. If plus V2, would plus V1. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ వుడ్ ప్లేస్ లో ఎవరు రావచ్చు? కుడ్ కానీ మైట్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ హార్డ్, ఏమది? ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ హార్డ్, కష్టపడినట్లయితే. ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ హార్డ్, ఎస్, యూ వుడ్ గెట్ సక్సెస్. ఇఫ్ యూ వర్క్డ్ హార్డ్, V2, you would get success. If they played well, they would win the match. వారు బాగా ఆడి ఉన్నట్లయితే గెలిచి ఉండేవారు. They would win the match. గెలిచి ఉండేవారు. That means they did not win. If you asked me, I would give. నువ్వు అడిగి ఉన్నట్లయితే నేను ఇచ్చి ఉండేవాడిని. You didn't ask and I didn't give. If plus V2, would plus V1. ఫైనల్ గా if plus had plus V3, if plus had plus V3, would have plus V3. if తో had plus V3 వచ్చినప్పుడు would have plus V3 రావాలి. if I had known of your arrival, if I had known of your arrival, నువ్వు వస్తున్నట్టుగా నాకు ముందుగా తెలిసి ఉన్నట్లయితే I would have taken a taxi. నీ కోసం నేను టాక్సీ తీసుకొచ్చేవాడిని. If they had played well, వారు బాగా ఆడి ఉండి ఉన్నట్లయితే they would have won. గెలిచి ఉండేవారు. సో if తో had plus V3 వచ్చినప్పుడు would have plus V3 రావాలి. This is another rule. So there are only 3 rules. If plus V1, will plus V1. If plus V2, would plus V1. If plus had plus V3, would have plus V3. For our competitive examinations, this is enough. There are 3 rules. We can apply all the 3 here. So unless వచ్చినప్పుడు నెగటివ్ అవుతుంది. Unless you work hard, unless you work hard, you will not get success. Unless you work hard, నువ్వు కష్టపడకపోయినట్లయితే you will not get success. Yes,
అన్లెస్ దే ప్లేడ్ వెల్ దే వుడ్ నాట్ విన్. వారు బాగా ఆడకపోయి ఉన్నట్లయితే దే వుడ్ నాట్ విన్, గెలిచి ఉండేవారు కాదు అంటే అర్థము వారు బాగా ఆడారు. అన్లెస్ షీ వర్క్డ్ హార్డ్ షీ వుడ్ నాట్ గెట్ సక్సెస్. ఆమె హార్డ్ గా వర్క్ చేయకపోయి ఉన్నట్లయితే షీ వుడ్ నాట్ గెట్ సక్సెస్, ఆమెకు సక్సెస్ వచ్చి ఉండేది కాదు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అది ఇఫ్ అయినా అన్లెస్ అయినా. మీకోసం మరొక్కసారి టేబుల్ ఇక్కడే ఉంచుతాను మిత్రమా, టేబుల్ ఇక్కడే ఉంచుతాను. ఎస్, మీకోసం టేబుల్ నేను ఇక్కడే ఉంచుతున్నాను. ఏమది? ఇఫ్ ప్లస్ V1 వచ్చినప్పుడు ఏమి రావాలి? విల్ ప్లస్ V1 రావాలి. మరి ఇఫ్ ప్లస్ V2 అయినట్టయితే ఎలా రాద్దాం మిత్రమా? వుడ్ ప్లస్ V1. ఈ టేబుల్ కూడా తీసుకోవాలి మాస్టారు. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అయినప్పుడు ఏం చేద్దాం మిత్రమా? వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. చూద్దామా ఇప్పుడు? ఒక్కొక్క బిట్టు ట్రై చేద్దామా? ఇఫ్ ప్లస్ V1, విల్ ప్లస్ V1, ఇఫ్ ప్లస్ V2, వుడ్ ప్లస్ V1, ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. మరొకసారి చెప్పండి. ఇఫ్ ప్లస్ V1, విల్ ప్లస్ V1, ఇఫ్ ప్లస్ V2, వుడ్ ప్లస్ V1, ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. One more time. If plus V1, will plus V1, if plus V2, would plus V1, if plus had plus V3, would have plus V3. ఒకవేళ will plus V1 ఇచ్చినట్లయితే if plus V1 కి వెళ్తాం. would plus V1 ఇచ్చినట్లయితే if plus V2 కి పోదాం. would have plus V3 కి ఇచ్చినట్లయితే if plus had plus V3 కి వెళ్దాం. బిట్ నెంబర్ 1 చూడవయ్యా. if I had a big garden. if కనబడుతోందా మిత్రమా? had కనబడుతోందా? ఓన్లీ హ్యాడ్ మాత్రమే ఉంది కదా. ఓన్లీ హ్యాడ్ ఉంది అంటే V2 ఉన్నట్లే కదా. అంటే ఇఫ్ ప్లస్ V2 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇఫ్ ప్లస్ V2 ఇచ్చినట్లయితే నీ సెకండ్ రూల్ ప్రకారం ఏమి రావాలయ్యా? వుడ్ ప్లస్ V1. ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడుందో చూడమ్మా. వుడ్ ప్లస్ V1 ఎక్కడుందో ఆప్షన్ లో చూడండి అయ్యా. దట్ ఈస్ ఎక్కడుందయ్యా అంటే దట్ ఈస్ వుడ్ గ్రో, ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ బిగ్ గార్డెన్ I would grow a lot of flowers. I would grow a lot of flowers. If past tense, if తో పాటుగా past tense వచ్చింది. if తో పాటుగా past tense వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది? would plus V1 అయింది. చదువుకుందామా? if I had a big garden, I would grow a lot of flowers. Now, question number 2. చూసుకో మిత్రమా, ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించు. నీ దగ్గర రూల్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు చేయగలవు మిత్రమా. ట్రై చేయి. ఇఫ్ కనబడుతోందా? హ్యాడ్ నోన్ కనబడుతోంది కదా. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వస్తే రూల్ నెంబర్ 3 ప్రకారం ఏం రావాలి? కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటున్నావు కదా. మరి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటే ఎక్కడుందయ్యా? ఎస్ మిత్రమా, వుడ్ ప్లస్ if plus had plus V3, would have plus V3, would have told. That is right answer. అమ్మా మీరు చేయడానికి ప్రయత్నించండి, నేను టైం ఇస్తున్నాను మీకు. పాస్ట్ టెన్స్, ఇఫ్ తో పాటుగా పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చింది. ఇఫ్ తో పాటుగా పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది? వుడ్ ప్లస్ V1 అయింది. చదువుకుందామా? ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ బిగ్ గార్డెన్, ఐ వుడ్ గ్రో ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. చూసుకో మిత్రమా, ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించు. నీ దగ్గర రూల్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు చేయగలవు మిత్రమా. ట్రై చేయి. ఇఫ్ కనబడుతోందా? హ్యాడ్ నోన్ కనబడుతోంది కదా. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వస్తే రూల్ నెంబర్ 3 ప్రకారం ఏం రావాలి? కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటున్నావు కదా. మరి వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటే ఎక్కడుందయ్యా? ఎస్ మిత్రమా, వుడ్ ప్లస్ ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3, వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్. దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్. అమ్మా మీరు చేయడానికి ప్రయత్నించండి, నేను టైం ఇస్తున్నాను మీకు, మీరు ప్రయత్నించండి. ఈసారి ఏమిచ్చాడో చూడండి. వుడ్ నాట్ వాక్ అంటున్నాడు. వుడ్ నాట్ వాక్ అంటే వుడ్ ప్లస్ V1 వాడు ఇచ్చినాడు. వుడ్ ప్లస్ V1 అంటే సెకండ్ వన్ లో
రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాడు ఇచ్చేసాడు, వుడ్ ప్లస్ V1 వాడు ఇచ్చాడు. మీరేం అప్లై చేయాలి? ఇఫ్ ప్లస్ V2 అప్లై చేయాలి. ట్రై చేయండి ఇఫ్ ప్లస్ V2 అప్లై చేయడానికి. ఎస్, హీ వుడ్ నాట్ వాక్ టు స్కూల్. అదిగో వుడ్, అదిగో వాక్. సెకండ్ వన్ ఇచ్చినాడు. ఇఫ్ తో ఏం రావాలి? V2 రావాలి. హీ తర్వాత V2 అంటే దట్ ఈస్ హ్యాడ్, దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఒకసారి చదువుకోండి మీరు ఇప్పుడు. ఎస్, హీ వుడ్ నాట్ వాక్ టు స్కూల్, హీ వుడ్ నాట్ వాక్ టు స్కూల్ if he had a bicycle. Absolutely right, that is the second one. మరొకసారి రూల్స్ చూడండి. if plus V1 will plus V1, if plus V2 would plus V1, if plus had plus V3 would have plus V3 అనుకున్నాము. ఆ రూల్స్ ఒకసారి చూడండి. Now yes, the bit is for you. Try. Yes, if she had gone, if had gone, if she had gone, had plus V3 అయినప్పుడు would have plus V3 రావాలి. సో వుడ్ ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఒక్కసారి స్టేట్మెంట్ చదువుకోండి అమ్మా. ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ గాన్ టు బెడ్ ఎర్లియర్, ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ గాన్ టు బెడ్ ఎర్లియర్, ఎర్లియర్ గా బెడ్ కు వెళ్ళినట్లయితే షీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ సో టైర్డ్. ఎర్లీగా నిద్రపోయి ఉన్నట్లయితే అంత టైర్ అయినట్టు ఉండేది కాదు. ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ గాన్ టు బెడ్ ఎర్లియర్ షీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ సో టైర్డ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. వాట్ వుడ్ యూ బై అంటున్నాడు. వుడ్ అనేది బై అనేది చూడండి. వాట్ వుడ్ యూ బై అంటున్నాడు. వుడ్ అనే విషయాన్ని, బై అనే విషయాన్ని చూడండి. దట్ ఈజ్ వుడ్ ప్లస్ V1 మిత్రమా. వుడ్ ప్లస్ V1 వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ప్లస్ V2 రావాలి. ఇక్కడ ఎక్కడ V2 ఉందో చూద్దాం. ఎస్, వుడ్ బై, దట్ ఈజ్ వుడ్ ప్లస్ V1, V2 రావాలి. గివ్ V2 కాదు, గివెన్ V2 కాదు, వుడ్ గివ్ కాదు. ఏమి రావాలి మిత్రమా? గేవ్ రావాలి. సో దట్ యువర్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఎస్, ఇక్కడ నీకు ఏం కనబడుతోంది? ఇఫ్ తో ఏం కనిపిస్తోంది మిత్రమా? ఇఫ్ తో పాటుగా నీకు ఏం కనిపిస్తోందయ్యా? విజిటెడ్ కనిపిస్తోందయ్యా. ఇఫ్ యూ విజిటెడ్, మరి వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలయ్యా? వుడ్ ప్లస్ V1. ఎక్కడుంది వుడ్ ప్లస్ V1? అదిగో. ఇఫ్ ప్లస్ V2, వుడ్ ప్లస్ V1. సో దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ హౌ మచ్ వుడ్ ఇట్ కాస్ట్ ఇఫ్ యూ విజిటెడ్ హాలీవుడ్. ఎస్ మిత్రమా, ఇంకొంచెం టైం ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా చెయ్యి. 7th వన్. ప్రయత్నించు మిత్రమా. ఇఫ్ ఐ లెంట్ యు అన్నాడు. లెండ్, లెంట్, లెంట్ వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం. వెర్బ్ యొక్క రెండవ రూపం వచ్చినప్పుడు వుడ్ ప్లస్ V1 రావాలి. వుడ్ లేని సందర్భంలో కుడ్ కానీ మైట్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు. చెప్పవయ్యా ఇప్పుడు నీ ఆన్సర్ ఏంటో. ఇఫ్ ప్లస్ V2 ఇచ్చినాను. లెంట్, లెండ్, లెంట్, లెంట్, లెంట్ రెండవ రూపం కాబట్టి వుడ్ ప్లస్ V1 లేదా కుడ్ ప్లస్ V1 అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ థర్డ్ వన్. ఇఫ్ ఐ లెంట్ యూ ₹100, when could you pay me back? That is the third option. సరదాగా చేయండి. ఈ పక్కన టేబుల్ ఉంది, ఆ పక్కన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్రయత్నించండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ అన్నాడు. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ, ఎస్, నీ దగ్గర డబ్బులు బాగా ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ ప్లస్ V2 ఏం రావాలి? వుడ్ ప్లస్ V1. కానీ వాడు వేరు వుడ్ యూలో వుడ్ వాడిచ్చేసాడు. ఇంకా ఏమి రావాలి? కేవలం V1 రావాలి. కేవలం V1 ఎక్కడుంది? సెకండ్ ఆప్షన్ లో చూడండి. దట్ ఈజ్ పుట్. ఒక్కసారి చదువుకుందాం. ఇఫ్ యు హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మనీ, వేర్ వుడ్ యూ పుట్ ఇట్? దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. నౌ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఇఫ్ యువర్ మదర్ వాజ్ ఇల్ అనేది నాకు కనిపిస్తోంది మిత్రమా. నీకు కూడా కనిపిస్తోందా? ఇఫ్ యువర్ మదర్ వాజ్ ఇల్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ కనపడింది. మదర్ వాజ్ ఇల్ అన్నప్పుడు వాజ్ సెకండ్ ఫామ్ V2 కనపడింది. ఇఫ్ ప్లస్ V2. ఒక్కసారి రూల్ నెంబర్ 2 చూడు. ఇదిగో రూల్ నెంబర్ 1, ఇదిగో రూల్ నెంబర్ 2, ఇక్కడుంది రూల్ నెంబర్ 3. ఒక్కసారి రూల్ నెంబర్ 2 చూడు. ఇఫ్ ప్లస్ V2 వచ్చినప్పుడు ఏమి రావాలయ్యా? వుడ్ ప్లస్ V1 రావాలి. లేదు, వుడ్ లేని సందర్భంలో ఏం అప్లై చేయొచ్చయ్యా? కుడ్ కానీ మైట్ కానీ. కావున ఇప్పుడు నీ ఆన్సర్ ఏంటో ఒక్కసారి ఆలోచించవయ్యా. ఎస్ మిత్రమా, యు ఆర్ రైట్. కుడ్ కుక్కే సెకండ్ ఆప్షన్. అప్లై చేసి చూద్దాం. కుడ్ యూ కుక్ యువర్ ఓన్ డిన్నర్?
if your mother was ill? Could you cook your own dinner if your mother was ill? That is the second option. Now I am going to question number 10 మిత్రమా. ఇక్కడ కూడా ఏమి గమనించాలి నువ్వు? ఇఫ్ యూ బికేమ్ ఏ టీచర్ అంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ బికేమ్ ఏ టీచర్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ కనపడుతోంది నాకు, బికేమ్ అనే V2 కనపడుతోంది. ఇఫ్ తో V2 వచ్చినప్పుడు వుడ్ ప్లస్ V1 రావాలి. సెకండ్ రూల్, వుడ్ ప్లస్ V1 అన్నప్పుడు మిత్రమా, హౌ మచ్ వుడ్ యూ అంటూ వుడ్ వాడు ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఓన్లీ V1 కావాలి మిత్రమా. ఓన్లీ V1 ఎక్కడుందయ్యా? ఎర్న్ సెకండ్ వన్ లో ఉంది. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎర్న్. అప్లై చేసి చూద్దాం. హౌ మచ్ వుడ్ యూ ఎర్న్ ఇఫ్ యూ బికేమ్ ఏ టీచర్? దట్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. నౌ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 చూడండి. If I had taken a taxi to the station, if plus had plus V3 అప్లై చేశాడు. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వచ్చినప్పుడు వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రావాలి. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వచ్చినప్పుడు వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 కాబట్టి మేబీ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్, వుడ్ హ్యావ్ కాట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. షీ వుడ్ హ్యావ్ కాట్ కోల్డ్ ఇఫ్ షీ డాష్ అంటున్నాడు. వుడ్ హ్యావ్ కాట్ వాడు ఇచ్చేశాడు. వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటే థర్డ్ వన్ లోకి వచ్చాడు. వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 వాడు ఇచ్చినాడు. మనల్ని హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అప్లై చేయమంటున్నాడు. కాబట్టి హ్యాడ్ నాట్ వార్నా, హ్యాడ్ వార్నా. థర్డ్ వన్ లో హ్యాడ్ వార్న్, ఫోర్త్ వన్ లో హ్యాడ్ నాట్ వార్న్ ఇచ్చాడు. ఏదో తెలియాలంటే మీనింగ్ తెలియాలి. షీ వుడ్ హ్యావ్ కాట్ కోల్డ్, ఆమెకు కోల్డ్ వచ్చి ఉండేది. షీ వుడ్ హ్యావ్ కాట్ కోల్డ్, ఆమెకు కోల్డ్ వచ్చి ఉండేది. ఎప్పుడు? ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ వార్న్ ఏ కోట్. కోటు ధరిస్తే కోల్డ్ వచ్చేదా? రాదు. కోటు ధరించకపోతే కోల్డ్ వచ్చేది. కావున షీ వుడ్ హ్యావ్ కాట్ కోల్డ్ ఇఫ్ షీ హ్యాడ్ నాట్ వార్న్ ఏ కోట్. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. నౌ 13th one. Yes మిత్రమా, if I dash you were coming by the 6 PM train, I would have met you at the station అంటున్నాడు. ఎస్ మిత్రమా, would have met, would plus have plus V3, would plus have plus V3 థర్డ్ రూల్ లో would have plus V3 వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలయ్యా? if plus had plus V3, సో had known. ఒక్కసారి అప్లై చేద్దాం. If I had known you were coming by the 6 PM train, I would have met you at the station. That is the fourth option. Come on my dear friends, 14th one. ఒక్కసారి టేబుల్ చూసుకోండి. టేబుల్ చూడండి, బిట్ చూసుకోండి. ఎస్ మిత్రమా, ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ అని అంటున్నాడు. ఇఫ్ కనపడింది, హ్యాడ్ కనపడుతోంది, బీన్ కూడా కనపడుతోందయ్యా. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఉంది కాబట్టి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రావాలి. అక్కడ వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అన్నప్పుడు వుడ్ హ్యావ్ డన్ గా తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఒక్కసారి చదివి చూద్దాం. వాట్ వుడ్ యూ హ్యావ్ డన్? వాట్ వుడ్ హ్యావ్ యూ డన్ ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఏ హాలిడే ఎస్టర్డే? ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. మరొక్కసారి ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వచ్చిందయ్యా, వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రావాలి. ఒకే ఒక్క ఆప్షన్ ఉంది, వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ బీన్ లేట్ ఫర్ దిస్ సెషన్, ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ బీన్ లేట్ ఫర్ దిస్ సెషన్, యూ వుడ్ you have apologized to the teacher? Second option. Again, if plus had plus V3 కనపడుతోంది, would plus have plus V3. That is the rule number 3. If plus had plus V3, would have plus V3. Now my dear friends, question number 16. Would plus have plus V3. Would you have been late అని అంటున్నాడు. So that if you had woken up అనే పదం రావాలి. That is wake, woke, woken. That is woken up. Apply చేద్దాం. Would you have been late this morning if you had woken up at 8:30? So that my dear friends, that is third option. Question number 17 మిత్రమా. If you had been born, had been, if plus had plus V3 వచ్చినప్పుడు would have plus V3 రావాలి.
that is would have plus V3, would have been. If you had been born in 1940, how old you would have in 1955? That is the fourth option, Mitrama. Now, 18th question. చూడండి అయ్యా. ఎస్, ఇఫ్ తర్వాత ఏముందో చెక్ చేసుకోండి అయ్యా. యు ఆర్ రైట్, హ్యాడ్ ప్లేడ్ ఉంది. కరెక్ట్ మిత్రమా. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ఖచ్చితంగా వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 రావాలి. వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ఓన్లీ వన్ ఉంది ఇక్కడ. సో దట్ అప్లై చేసి చదువుకుందాం. ఫోర్త్ ఆప్షన్, I think we would have won the football match if we had played a little better in the second half. That is the fourth option. Question number 19. Yes, beautiful. Were she అన్నాడు. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుందాం. If I were she అన్నా, వరైషి అన్నా రెండు ఒకటే. ఇఫ్ ఐ వర్షి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వరైషి. నేనే ఆమె అయినట్లయితే ఇఫ్ ఐ వర్షి అనవచ్చు లేదా వరైషి అనవచ్చు. ఇటువంటిది మరొకటి చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నోన్, ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నోన్ అన్నా, హ్యాడ్ ఐ నోన్ అన్నా ఒకటే. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ నోన్ అన్నా, హ్యాడ్ ఐ నోన్ అన్నా ఒకటే. రెండింటి యొక్క అర్థం ఒకటే. సో అదే విధంగా ఇఫ్ ఐ వర్షి అన్నా వరైషి అన్నా ఒకటే. కావున మిత్రమా, ఇక్కడ వరైషి అనే పదంలో నీకు ఏం కనపడాలి? ఇఫ్ ప్లస్ V2. సో దట్ ఇఫ్ ప్లస్ V2 ఇచ్చినాడు కావున ఏమి రావాలి? వుడ్ ప్లస్ V1. ఎక్కడుందా ఆ వుడ్ ప్లస్ V1 అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ లో కనపడుతోంది. సో దట్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వరైషి ఐ వుడ్ ప్లే ద గేమ్. వరైషి I would play the game. Now, question number 20. The work dash yesterday if there had not been a holiday. If there had not been, if plus had plus V3. If there had not been a holiday, holiday లేకపోయి ఉన్నట్లయితే వర్క్ ఫినిష్ అయ్యేది అంటున్నాడు. కాబట్టి ఏం వాడుకోవచ్చు? వాట్ ఫినిష్డ్ వర్క్. ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతోంది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ B plus V3 రావాలి. హూ ఫినిష్డ్, ఎవరు ఫినిష్ చేస్తారు? సబ్జెక్ట్ లేదు. వాట్ ఫినిష్డ్, ఏది ఫినిష్ అవుతుంది? వర్క్ ఫినిష్ అవుతుంది. అంటే దేంతో స్టార్ట్ అయింది వర్క్ అనేది? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఏమి రావాలి? B plus V3. మళ్ళా వాయిస్ లోకి వెళ్ళా, B plus V3 రావాలి. కాబట్టి కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫినిష్డ్. ద వర్క్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఫినిష్డ్ ఎస్టర్డే ఇఫ్ దేర్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ఏ హాలిడే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. If you had found the stolen money, నీకు కనుక కోల్పోయిన ధనం నీకు దొరికినట్లయితే నీకు చాలా పెద్ద రివార్డ్ ఇస్తారు. ఎవరిస్తారు? తెలియదు, కానీ నీకు ఇస్తారు. హూమ్, ఎవరికి? నీకు. అంటే మళ్ళీ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయితే ఏం రావాలి? B plus V3. మోర్ ఎవర్ ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వచ్చినప్పుడు వుడ్ కానీ కుడ్ కానీ మైట్ కానీ. వుడ్ లేదు, కుడ్ లేదు, కేవలం ఏముంది ఇక్కడ? మైట్. ఒకసారి చదువుకుందాం. ఇఫ్ యు హ్యాడ్ ఫౌండ్ ద స్టోలెన్ మనీ, నీకు స్టోలెన్ మనీ కనుక దొరికినట్లయితే యూ మైట్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ ఎ వెరీ బిగ్ రివార్డ్. దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్. 22. ఇఫ్ ద థీఫ్ హ్యాడ్ బీన్ కాట్, ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3, ఐ ఆమ్ షూర్ వాడిని ప్రిజన్ కి పంపిస్తారు. ఎవరు? తెలియదు. ఎవరిని? అతడిని. మళ్ళా ప్యాసివ్ వాయిస్. సో వుడ్ బి సెంట్ కాదు, హ్యాడ్ బీన్. కాబట్టి నౌ యూ కెన్ గో విత్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. ఇఫ్ ద థీఫ్ హ్యాడ్ బీన్ కాట్, థీఫ్ కనుక దొరికి ఉన్నట్లయితే ఐ ఆమ్ షూర్, నాకైతే నమ్మకం ఉంది, హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్. హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్ టు ప్రిజన్. అతడిని ప్రిజన్ కు పంపిస్తారు. ఇఫ్ ద టాక్సీ డ్రైవర్ హ్యాడ్ పుట్, ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వచ్చినప్పుడు వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3. ద యాక్సిడెంట్, ఎవరు అవాయిడ్ చేస్తారు? లేదు. ఏది అవాయిడ్ అయ్యేది? వాట్ అనే క్వశ్చన్ వేసా. ఎవరు? హూ అనే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ రాలేదు. వాట్, ఏది అవాయిడ్ అయ్యేది? దట్ ఈజ్ యాక్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ అవాయిడ్ అయ్యేది కాబట్టి ప్యాసివ్ వాయిస్ బీన్ ప్లస్ V3 రావాలి.
దట్ ఈస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అవాయిడెడ్. థర్డ్ ఆప్షన్. ఒక్కసారి చదువుకుందాం. ఇఫ్ ద టాక్సీ డ్రైవర్ హ్యాడ్ పుట్ ఆన్ హిస్ బ్రేక్స్, ద యాక్సిడెంట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అవాయిడెడ్. 24. If the murderer had not left his fingerprints on the revolver, రివాల్వర్ మీద కనుక వాడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ పెట్టకపోతే వాడు దొరికి ఉండేవాడు కాదు. ప్యాసివ్ వాయిస్. he would not have been caught. Second option. The boy dash, if he had fallen, if plus had plus v3, would have plus v3 రావాలి, లేదక్కడ could have plus v3 రావాలి, లేదక్కడ might have plus v3 రావచ్చు. అదిగదిగో might have been drowned. ఒక్కసారి చదువుకుందాం. The boy might have been drowned if he had fallen into the river. రివర్ లో కనుక పడిపోయి ఉన్నట్లయితే పూర్తిగా మునిగిపోయేవాడు. కండిషనల్స్ టేబుల్లో ఏమున్నాయి? ఎస్ మిత్రమా, ఇఫ్ ప్లస్ v1, విల్ ప్లస్ v1, విల్ ప్లేస్ లో కెన్ లేదా మే అప్లై చేయవచ్చు. ఇఫ్ ప్లస్ v2, వుడ్ ప్లస్ v1, ఎస్ వుడ్ ప్లేస్ లో కుడ్ లేదా మైట్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ v3, ఇక్కడ మనం వుడ్ హ్యావ్, కుడ్ హ్యావ్, మైట్ హ్యావ్ అప్లై చేయవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 3 రూల్స్. ఎస్ మిత్రమా, టేబుల్ నెంబర్ 1 లో టెన్సెస్ లో 12 రూల్స్ నేర్చుకున్నారు. 12 క్లూస్, 12 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ టేబుల్ గా వాయిస్ లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూశారు. థర్డ్ వన్ ఈ రోజు ఉదయం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ లో టేబుల్ నెంబర్ 1 లో కంజంక్షన్స్, టేబుల్ నెంబర్ 2 లో వెర్బ్స్, టేబుల్ నెంబర్ 3 లో అడ్వర్బ్స్ చూశారు. ఇప్పుడు కండిషనల్స్ అని మొత్తం చాప్టర్ కి 3 రూల్స్ చూస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ నెంబర్ 4. ఈ టేబుల్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఇఫ్ ప్లస్ v1, విల్ ప్లస్ v1, ఇఫ్ ప్లస్ v2, వుడ్ ప్లస్ v1, ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ v3, వుడ్ హ్యావ్ ప్లస్ v3. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ కాంపిటేటివ్ టైం. వెరీ బిగ్ పేస్ నడుస్తుంది, చాలా స్ట్రాంగ్ పేస్ నడుస్తుంది. ఈ వేగంలో భాగంగా మీరు ఫండమెంటల్స్ మర్చిపోకూడదంటే ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఫండమెంటల్స్ చూడండి. ఇది ఇంగ్లీష్ నాన్న ఒక్కసారితో అయిపోయింది అనుకోవద్దు. విన్నంతసేపు చాలా బాగుంటుంది. మరలా మనకి గుర్తుండాలంటే మాత్రం మన ఓన్ నోట్స్ మనం తయారు చేసుకోవాలి. 1, చెప్పిన పాఠం నుంచే తయారు చేయి, కొత్తగా ఏమీ సెర్చ్ చేయకల్లా. రెండోది, చూసిన విషయాన్ని మరొక్కసారి బిట్ గా మరలా చూడ్డాన్ని మరలా చూస్తూ ఉండు. యూ విల్ గెట్ మోర్. అండ్ వీటన్నిటినీ కలుపుకునే మనం ముందుకు వెళ్తాం. మన నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఫ్రాజల్ వెర్బ్స్, ఇడియమ్స్, కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్, సినానిమ్స్, ఇటువంటి టాపిక్స్ అని మనం ముందు మాట్లాడుకోబోతున్నాం. కానీ దానికంటే ముందు నువ్వు ఇప్పటిదాకా గ్రామర్ లో చాలా కోర్ పార్ట్ అయింది. ఇంకొక 2 టాపిక్స్ అయితే గ్రామర్ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. అటువంటి కోర్ పార్ట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అవుతోంది. కాబట్టి నువ్వు చేయవలసిన పని ఏంటంటే, ఎస్ చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు ఈ పని మాత్రం చేసుకో. పదే చూస్తూ ఉండు. నీ నోట్స్ నువ్వు తయారు చేసుకో. సో దాట్ యూ కెన్ గెయిన్ మోర్. ఎస్, బై దిస్ what chapters are over? Introduction is over, tense is over, voice is over, reported speech is over, now conditionals is also over. Thank you very much, my dear friends. Meet you again tomorrow. Herewith I am signing off. Yours Vishu.